तो पिले माने पुणी थे तुम समस्त को स्वागत जनाऊे पिले आमे आलोचना करुले मधुबाबू प्रसंग टी जहाँकि समस्त पिला आई मीन +2 फर्स्ट ईयर साइंस आर्ट्स आ कॉमर्स पिला बाध्यतामूलक अटे एवं साहित्य ज्योति बही गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होउछि मधुबाबू। वीडियो को पूरा देखियो एवं समस्त सहित शेयर कर दबो। आ जदि चैनल को सब्सक्राइब करना हो टिके सब्सक्राइब कर दबो। तबे देखो बिले पूर्व अध्याय रे आमे माने देखिदेले मधुबाबूंकर प्राथमिक शिक्षा किभଳି भाବରେ तांकर कटकरे प्राथमिक शिक्षा सरीछि एवं जेतेबेले से मैट्रिक परीक्षा पास करिसंती मधुबाबू जायकि बालेश्वर गोटे किरानी काम क्लर्क क्लरिकल काम करिसंती बुझिला। परंतु मधुबाबू जेहेतु कि उच्च विलासी थिले अधिक ज्ञान पई अधिक ज्ञान लाभ पई उच्च शिक्षा पई केवल कलिकता जाउछंती आउ कलिकता रे कोन कोन सब करूछंती आज आमे आलोचना करिया। बहुत इंटरेस्टिंग मधु बाबू को विषय रे जानिया पई। तबे देखो बिले से समय रे कलिकता जीवा पई रेल गाड़ी रो सुविधा नथिला। ताले केमिति कलिकता जाउथले सेतबे ना चांदवाली भद्रक रो जे चांदवाली ठारू स्टीमर बा धुआं कल चालित नौकार लोके कलिकता जाउथिले। ताले स्टीमर रे जाउथिले धुआं कल चालित नौकारे लोके बसिकी कलिकता जाउथिले। रेल गाड़ी नथिला सेते बेले जाइला कलिकता रे से जने बंगीय ख्रिस्टियन पाद्री अंबिका प्रसाद हाजेरांक सहित तांकर परिचय हैला। तेणु मधुबाबू जिते कलिकता जाइछंती कलिकता जनक संगे मधुबाबूर परिचय हैला ना तांको हैला कोन अंबिका प्रसाद हाजेरा। अंबिका प्रसाद हाजेरांक संगे तांकर भेट हैला जे कि जने ख्रिस्टियन पाद्री थिले ख्रिस्टियन पाद्री थिले बुझिला। एवं से ख्रिस्टियन पाद्री जनक केउंठी रहउतले बंगला रे बंगीय ख्रिस्टियन पाद्री अंबिका प्रसाद हाजरांक सहित मधुबाबूंकर परिचय होई गला कलिकता रे। एवं अंबिका प्रसाद हाजरा अंबिका प्रसाद गोविंद वल्लभ बा आम प्रिय मधुबाबूंकर ज्ञान स्पृहा उच्चांकाक्षार परिचय पाई तांकर उच्च शिक्षार व्यवस्था करिथिले। तेणु अंबिका प्रसाद जे कि जने ख्रिस्टियन पाद्री थिले से मधुबाबूंकर जेतेबेले उच्च विलासी मधुबाबूंकर ज्ञान स्पृहा ज्ञान ग्रहण करिवार आग्रह एवं उच्चांकांक्षा मधुबाबूंकर जे उच्च आकांक्षा ज्ञान ग्रहण करिवार आग्रह ए सब देखि कोन कले अंबिका प्रसाद ना मधुबाबूंकर उच्च शिक्षार व्यवस्था करिदेले। मधुबाबूंकर पाठ पढ़ा कलिकता रे मधुबाबूंकर पाठ पढ़ार व्यवस्था करिदेले। एवं कले कोन देखो बिले मधुबाबू कलिकता रे प्रथमे मधुबाबू कलिकता रे प्रथमे इंग्राजी कलिकता रे से इंग्राजी साहित्य रे इंग्राजी लिटरेचर रे इंग्राजी साहित्य रे एम पास करथिले कॉलेज रे एम पास करथिले कलिकता रे एम पास करथिले। आमे समिति जानि जे बिले आम ओडिसा रो प्रथम एम पास किए मधुबाबू। ते कलिकता रे मधुबाबू जो एम पास करथिले केंद्रे इंग्राजी साहित्य रे। परंतु जेहेतु से इंग्राजी साहित्य रे एम पास करिसंती तथापि मधुबाबूर गणित ज्ञान थिला भूगोल प्रभृति पांडित्य लाभ करथिले। मधुबाबू गणित भूगोल मध्य पांडित्य हासिल करथिले एवं से इंग्राजी साहित्य रे एम करिसंती बुझिला। देन देखो बिले कलिकता रे प्रथमे विभिन्न स्कूल रे शिक्षकता करिथिले। तेणु मधुबाबू जेतेबेले कलिकता जाइचंती प्रथमे किछि स्कूल रे शिक्षकता करिसंती टीचर होइचंती।
ହେଲା। ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ଲାଗି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଛାପା କାରଖାନା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଠି ସେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ସେ ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ଲାଗି ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ବହୁତ ସ୍କୁଲ, କଲିକତାରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢାଇଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ। ଏବଂ ତାପରେ କଲେଜ ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କଲେଜର ଯେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ଯେ କି ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢେଇ ପାରିବେ। ମଧୁବାବୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଲେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯିଏକି ଥିଲେ ମଧୁବାବୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କଣ ପଢେଇ ପାରିବେ। ମଧୁବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢେଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବେ। ତାମାନେ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମତେ ପଢିବା ପାଇଁ କହିବେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢେଇ ପାରିବି। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜରେ ଇଂରାଜୀ, ଗଣିତ, ଭୂଗୋଳ ଅତି ସରଳ ଓ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଢାଇ ସେ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଇଂରାଜୀ, ଯେହେତୁ କି ସେ ଇଂରାଜୀରେ ଏମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀ ପଢେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଗଣିତ ଭୂଗୋଳରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ବୁଝିଲା, ଦକ୍ଷତା। ଗଣିତ ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି ଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଟିଚର ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପାଇଥିଲେ ହେତେବେଳର ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଚରିତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଚରିତ୍ର ଓ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ହେବାରୁ ଛାତ୍ର ସମାଜରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହେବ, କେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ, ନିଜର ଚରିତ୍ରରେ ଆଉ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସହାନୁଭୂତି ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କର ପାଖରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଟିଚରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିବ ଏବଂ ଟିଚରଙ୍କର ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ସେ ଟିଚରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଠାରେ ଏ ଗୁଣ ମାନ ଏକାଧାରକରେ ନିହିତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଠାରେ ଏଇ ଗୁଣ ସବୁ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ, ଚରିତ୍ର, ସହାନୁଭୂତି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ମଧୁବାବୁଙ୍କଠାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଓକିଲାତି ପଢି କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BAL ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ ଲ। BAL ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବଂ କଲିକତାରେ ପିଲେ BAL କହିଲେ ଆମର ଓକିଲାତି ଡିଗ୍ରୀ, ଓକିଲାତି ଡିଗ୍ରୀ ସେ ପାଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲା। ଦେନ୍ କଲିକତାରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲା ବେଳେ ସେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗୁଣୀଗଣାଗ୍ରଗଣ୍ୟ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, କଲିକତାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କଣ, ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ, ବୁଝିଲା। ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହୋମ ଟ୍ୟୁଟର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେ ଟ୍ୟୁସନ କରେ, ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ କିଏ? ଏଇ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ହେଉଛନ୍ତି କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ। କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ। ତାଙ୍କର ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଇଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ କଲିକତା ୟୁନିଭରସିଟି, କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ବା ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର ହୋଇଥିଲେ, ସେଇଟା। ତେଣୁ ଦେଖ ବିଲେ କେଡେ ବଡ ଲୋକ,
ମାନେ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଯିଏ କି କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ଆମେ ଯଦି କହିବା ବେଲେ ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଥିଲେ। କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁବାବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା, କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାହିଁକି ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଖାଲି କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର ଓ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ଯେଉଁମାନେ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅତି ଉଚ୍ଚ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ ଯଦି କହିବା ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲା? ସରି, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ବିଲେ ଯେ କଲିକତା ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ମଧୁବାବୁ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଆମର କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କିଏ? ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ, ନା କି? ଦେନ୍ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଯିଏକି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର, ସେଇ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ କଲିକତାରେ ଯେହେତୁ କି ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ। ତେଣୁ କଲିକତାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରୟଦାତା ମଧୁବାବୁଙ୍କର କଲିକତାରେ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରୟଦାତା କିଏ ଥିଲେ? ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ। ମଧୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ କଲିକତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା, ତେଣୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କିଏ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ? ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ। କିଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲେ? ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ଏଇ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଯେହେତୁ କି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ରୟଦାତା ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ବଶତଃ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ କଣ କଲେ? କର୍ମ ଜୀବନରେ ମଧୁବାବୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେଇ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କି ମଧୁବାବୁ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଇଠି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ବଶତଃ ମଧୁବାବୁ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ଭଲ ପଢିବେ ତା କଥା ସେ ବୁଝିଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ଏବଂ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିଲାତ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ବିଲାତ ପଠାଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦଙ୍କର 2 ଝିଅଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ଆଜୀବନ ନିଜ ପାଖେ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବାଳା, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ କଲେଜ ଅଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବାଳା କଲେଜ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା। ଏଇ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବାଳା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ୟା, ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ କନ୍ୟା ସେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପରେ ଆଜୀବନ ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଓକିଲାତି ପାସ୍ କରି ମଧୁବାବୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ କଲିକତା ପାସ୍ କଲେ। BAL ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ ପାସ୍ କରି ସାହିତ୍ୟରେ M ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି BAL ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ BAL ପାସ୍ କଲା ପରେ ଓକିଲାତି କରିବେ। BAL ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଓକିଲାତି ଯେତେବେଳେ ସେ ପାସ୍ କଲେ, BAL ପାସ୍ କଲେ, ମଧୁବାବୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡିଦେଲେ, କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ଓକିଲାତି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସହ ଓକିଲ ଥିଲେ?
ନା ସାର୍ ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫ୍ ଓ ମିଷ୍ଟର ଇନଭାର୍ନସ୍। ସାର୍ ଉଡ୍ରଫ୍ ସାର୍ ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫ୍ ଓ ମିଷ୍ଟର ଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ଯୋଉ ଓକିଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମଧୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓକିଲ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓକିଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫ୍ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଇଭାନସଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହେଲା। ସାର୍ ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯାହା କଥା କହୁଛି ସାର୍ ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫ୍ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ। ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାବିତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଓକିଲ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ସାର୍ ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫ୍ ଭାରତୀୟ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଅନେକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯୋଉ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୁଣିକାରେଡି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା, ଏଇ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବହି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସାର୍ ଜନ୍ ଉଡ୍ରଫ୍। ବୁଝିପାରିଲା? ଦେନ୍ କଣ ଅଛି ଏସବୁ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବେଶ ଏତିକି।